आदर साथियों, मैं रमन कुमार एक बार फिर लैके प्रोग्राम बीते हफ्ते तक नज़र। अज इस प्रोग्राम में हमेशा वांग असी चर्चा करांगे प्रमुख खबरां ते वड्डियां खबरां हन। सब तो पहली खबर तो यह होगी जो पार्लीमेंट के अंदर हमला बोल के अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई है और इस करके जो है विरोधी धिर वालों बहस की मंग के मुद्दे नूं लैके पार्लीमेंट की कार्रवाई दे विच विघन पिया होया है। एक खबर उस तो बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू जो अपने आप को सिक्स फॉर जस्टिस जथेबंदी का मुखी दसता है, उसका मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि अमरीका के पार्लीमेंट मैंबरों ने इस बाबत एक सख्त स्टैंड लिया है। तो एक खबर है जी। उस तो बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला से पिछला प्रोग्राम असी किया सी, उस तो बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया सी जो संविधान की धारा 370 है जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज का दर्जा देती सी, उस बाबत जो फैसला आया उसने सही ठहराया है मानयोग अदालत ने। उस बारे गल करांगे और आखिर दे विच भगवंत मान सरकार तुहाडे द्वार नां दी नवी स्कीम शुरू की गई है जिस तहत करीब 43 सेवावां लोकां नूं उन्हां दे बूहे ते मुहैया करवाईयां जाणगियां। सो जी शुरुआत करते हाँ 13 दिसंबर वाले दिन बुधवार वाले दिन पार्लीमेंट के अंदर दो लोगों ने दाखिल होके अफरा तफरी का सहम का माहौल पैदा कर दिता और समूचे देश को हैरान कर दिता। देश की नवी पार्लीमेंट तो मेरा भाव है कि जी पार्लीमेंट देश वास्ते 1947 तो बाद 1950 तो बाद एक लोक राज का मंदिर बनया हुआ सी, उसनों छड़ के एक नवी पार्लीमेंट की उसारी की गई। हाल ही में उसका उद्घाटन होया सी और ये हुण सरदरुद का समागम चल रहा सी जब इस बुधवार वाले दिन दो व्यक्ति गुरपतवंत सिंह पन्नू का मुद्दा जी किसी ना किसी तरीके दे नाल काफ़ी लंबे समय तो लगातार सुर्खियां दे विच बनया होया है। हुण फिर मैं एक न्यूज़ देख रहा सी पेपर दे विच वड्डे पद्धर ते दो पहलू जो है इस खबर दे उत्ते वड्डा काम करके खबर छापी गई है। और ताज़ा खबर जो है कि जी अमेरिकन पार्लीमेंट का एक सदन है हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स, उत्थों के भारतीय मूल के जोड़े 5 मैंबर हैं चंगा जिन्हों की वड्डी साख है उत्थे, उन्होंने भी हुण इस गल का नोटिस लिया है जो अमरीका सरकार का ये स्टैंड रहा है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू नूं भारत दी एजेंसियों के इशारे पर मरवाउण की कोशिश की साजिश की गई है। तो ये आख रहे हैं कि भारत में इस मुद्दे ते जोड़े मैंबर पार्लीमेंट हैं भारतीय मूल के 5 वड्डा रुतबा रखते हैं उत्थे, तो ये आख रहे हैं कि भारत को इस मामले पर गंभीर नोटिस लेना चाहिए है, मुकम्मल जांच छेती करनी चाहिए है, नहीं तो दोहां देशों के रिश्तों के उपर बड़ा माड़ा असर पै सकता है। एक तरह की उन्होंने धमकी दी है कि भारत भरोसा देवे कि दोबारा अजिही घटना नहीं दोहराई जाएगी। पहलों ही फैसला कर लिया उन्होंने अपने आप। तो गल कहती है जी कि 29 नवंबर वाले दिन जो है उत्थों की न्यूयॉर्क की अदालत के सरकारी वकीलों वालों एक दोष पत्र दायर किया गया सी कि निखिल गुप्ता नाम का एक व्यक्ति है जिसनों जून महीने दे विच चेक गणराज जो देश है उत्थे गिरफ्तार किया गया सी और उस शख्स ने गुरपतवंत सिंह नूं मरवाउण वास्ते भारतीय सुरक्षा एजेंसी या भारतीय किसी एजेंसी के एक अधिकारी के कहण दे उपर जो है बंदूकधारी जो है गनमैन वो हायर किए, उन्होंने किराए पर लिया, उन्होंने इस जिम्मेदारी सौंपी गई और जड़ा गनमैन जड़ा बंदूकधारी उसने भारतीय सरकारी अफसर के कहण ते इस काम लई जो है बंदा लभ्या सी। उस दे विच गनमैन कोई होर नहीं सी, वो अमेरिका की फैडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का एजेंट सी, जिस करके वो लोग आख रहे हैं अमरीका वाले कि इस तो पर्दा जो है इस साजिश तो हटाया जा सकिया। और उस तो असीं भी अपने इस प्रोग्राम के विच पहलों इस खबर का जिक्र कई बार कर चुके हाँ। ये जो निखिल गुप्ता नाम का शख्स है पहलों 2 हफ्ते पहलों ये खबर जो आई असी इस प्रोग्राम भी जिक्र किया सी, वो ये सी कि उसनों अमेरिका हवाले कर दिता गया है और फिर बाद च खबर आई और ताज़ा खबर भी यही है कि फिलहाल वो अमरीका के हवाले नहीं होया, वो अजे भी चेक गणराज की हिरासत दे विच ही है और अमरीका ने
ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵੇਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੈਕ ਸੁਲੀਵਾਨ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਜੋ ਹੈ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਇਨਪੁਟਸ ਮਿਲੇ ਹਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜੋ ਉਸਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਦਨ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੋਸਾ ਕਾਕਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਮੋਸਾ ਕਾਕਸ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਪੈਰ, ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਬਾਤ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਜਾਂਚ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੰਡੀਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਖਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਕਤ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਉਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜੋ ਹੈ ਠਿੱਬੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧਮਕੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਹਰਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਜੋ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਵੱਖਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਖਰੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜੋ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ 4 ਜਨਵਰੀ 2024, यानी कि अगले महीने की 4 तारीख पाती है। और निखिल गुप्ता ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਸੁੰਦਰਮ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਿਖਿਲ ਜੋ ਹੈ, ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 11 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ
ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। तो सुनवाई तो बाद ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਧਾਰਾ 370 ਸੀ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਘੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਜਦ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਨਸੰਘ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਵੱਖਵਾਦ ਵਧਿਆ, ਫਿਰ ਵੱਖਵਾਦ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ, ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਵਰਗਾਂ ਵਰਗੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ 2 ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਸੀਟਾਂ ਉਧਰਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ
उधर आगू हैं नैशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल्ला हुरी उमर अब्दुल्ला हुरी साबका मुख मंत्री और PDP दे जी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दे मुखी महबूबा मुफ्ती महबूबा तो मैं सवेरे अखबार के उन्होंने बयान देख रहा सी। महबूबा मुफ्ती दा भी साबका मुख मंत्री रहे हैं, उमर अब्दुल्ला हुरी भी साबका मुख मंत्री रहे हैं, वक्-वक् पार्टी नाल ताल्लुक रखते हैं। तो पहलों बयान जोड़ा है उमर अब्दुल्ला होरा दा आया सी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नाल बहुत वड्डी निराशा हुई है, लेकिन वो अपना जो है जदोजहद अपना संघर्ष जारी रखेंगे। और महबूबा मुफ्ती का जो मैं ताज़ा आर्टिकल देख रहा हूँ, आर्टिकल खास तौर पर लिखा है, वो भी आख रहे हैं कि उन्होंने वड्डी निराशा हुई है, लेकिन उन्होंने वो आख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो चलन रहा है, जो अमल रहा है, वो इस देश की जी फिरकू सरकार है, वो आख रहे हैं महबूबा मुफ्ती होनी, वो उन्होंने नीतियां के उपर अमल नूं जो है वो जिस तरह का इस सरकार का कार्य रहा है वो सही मार्ग का ही काम करती आ रही है। और उन्होंने तवक्को सी कि सुप्रीम कोर्ट का अजिहा ही फैसला आएगा जिस दे नाल जम्मू कश्मीर प्रांत के इस विशेष दर्जे नूं खत्म करके वड्डी तकलीफ जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाई गई है। वो आख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का दर्जा एक वखरा दर्जा सी, एक विलखण दर्जा सी, एक विशेष दर्जा सी जे जम्मू कश्मीर प्रांत के नाल अजिहा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट वालों केंद्र सरकार के इस फैसले पर मोहर लगाई जा सकती है, तो फिर जोड़े आम प्रांत हैं उन्होंने नाल भी देश की एक केंद्री फिरकू सरकार इस तो भी ज़्यादा किते कल नूं कुछ होर करेगी तो उन्होंने हैरानगी नहीं होएगी। उन्होंने तैयार रहना चाहिए है। ये जो है प्रतिक्रम है महबूबा मुफ्ती का रहा है। तो आखिर दे विच इस प्रोग्राम के आखिर में गल करांगे हुण पंजाब की गल थोड़ी कर लेंदे हाँ। चलो जो अपना गुरपतवंत की गल करते हाँ, पन्नू की तो एक तरह नाल पंजाब नाल जुड़ी हुई गल होंदी है। ये गल जी है जी, ये हुण पंजाब सरकार का नवा फैसला है, जिवें प्रोग्राम के शुरू जिक्र किया है, नवी स्कीम का है उसका आगाज़ किया गया। भगवंत मान सरकार तुहाडे दरबार, तो यानी कि तुहाडे बूहे ते आके सरकार ने जिहड़ियां सेवावां हैं रोज़मर्रा दीयां अनेक जिहड़ियां अजिहियां जरूरियात होंदियां जिस करके लोगों को वक्-वक् सरकारी दफ्तरां विच जाना पैंदा है, कई बार लंबियां लाइनां 'च खड़ा होना पैंदा है, ये भी है कि कई बार धक्के भी खाने पैंदे हैं। तो वो सेवावां वो सर्विसिज जिहड़ियां ने लोकां करीब 43 सेवावां ने जिहड़ियां लोकां नूं उन्हां दे बूहे ते मुहैया करवाईयां जाणगियां। और सरकार दा आखना है कि इस दे नाल लोकां दी खज्जल खुआरी घटेगी। इस स्कीम का उद्घाटन 10 दिसंबर वाले दिन लुधियाना के पिंड धनासू विखे किया गया जी। इस मौके पर मुख मंत्री पंजाब के हरभजन माफ चाहवागा भगवंत मान और मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल होरी मौजूद सन। मान होरा ने आख्या कि दिल्ली के मॉडल दियां लीहां ते ही पंजाब दे विच इस स्कीम की शुरुआत की गई है और जो लोड़ींदे अहम दस्तावेज़ लोगों को उन्होंने बूहे ते मुहैया करवाए जाएंगे, जिस दे नाल उन्हां दी बेआरामी खत्म होगी और पारदर्शिता जो है वो सिस्टम दे विच आवेगी। उन्हें आख्या कि टोल फ्री नंबर दिता गया है केंद्र सरकार पंजाब सरकार वालों, यदा नंबर है जी 1076 इस नंबर दे टोल फ्री नंबर के उपर पंजाब वासी फोन करके अपना अपॉइंटमेंट है वो फिक्स कर सकते हैं और सरकारी मुलाजिम जो है उन्होंने घर हाजिर हो जाएंगे। तो केजरीवाल होना ने भी इस मौके पर आख्या कि दिल्ली के विच 2018 तो असी इस स्कीम का आगाज़ किया सी और देश आज़ादी के 75 साल गुजर जाने तो बाद होर किसी सरकार ने इस पासे ध्यान नहीं दिता, लोगों के सुख आराम के वल ध्यान नहीं दिता। पहलों असी इसनूं दिल्ली विच लागू किया, हुण असी इसनूं पंजाब दे विच लागू कर रहे हाँ और सेवावां अनेक हैं जी और बड़िया अहम सेवावां ने कहण नूं बड़िया आम ने, लेकिन विच अक्सर अज नहीं तो कल नहीं तो परसों वेले को वेले जो है इन सर्विसिज की लोड़ पैंदी है, जिस तरह है बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, जन्म या मौत का प्रमाण पत्र। इस तरह ही जे प्रमाण पत्र दे विच कोई सुधाई करनी है, कोई त्रुटि रह गई होवे, इस तरह ही जहाँ कोई होर किसी तरह की कोई डेट निकल गई है, कोई मिथे समय मगरों तुसीं काम करवाउणा है, जे कोई
ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਹਲਫਨਾਮਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਰਦ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਉਹ 1076 ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਾਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ।